السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے خطاب کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ دھواں دار خطاب ہے میاں نواز شریف کا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی خطاب کیا ہے۔ میاں نواز شریف کے خطاب پر آج ڈسکس کریں گے کہ اب اے پی سی اس خطاب کے بعد کیا فیصلے کرے گی، پہلے کیا توقعات تھی، اور خطاب نے میرا خیال ہے اے پی سی کا جو ماحول ہے وہ بالکل چینج کر دیا ہے۔ رزاق کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آپ سنتے ہیں کھٹری صاحب کو، کھٹری صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ کھٹری صاحب، میاں صاحب کا خطاب سننے کے بعد ایک فیل ایسا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب اب وطن واپس نہیں آئیں گے۔ ڈیفینیٹلی لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں جس طرح کا خطاب کیا ہے کہ میڈیا ٹی وی چینلز کو ہٹانا ہی پڑ گیا۔ ہاں نہیں، وہ تو اصل میں ایک نام جب وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ سلیم باجوہ کا نام سامنے آیا تو پھر میڈیا کی مجبوری بن گئی۔ حالانکہ حکومت کل سے کوشش کر رہی تھی اور اس طرح کی دھمکیاں آ بھی رہی تھی کہ ایک قانون کے بگوڑے کو جو خطاب ہے وہ ہم کرنے نہیں دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی جو اے پی سی تھی اس کا کریڈٹ میں ذاتی طور پر بلاول بھٹو کو دینا چاہوں گا۔ ایک تو ان کی میزبانی تھی، لیکن انہوں نے ایک بڑی ٹیکنک کی۔ وہ ٹیکنک اصل میں آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جب اے پی سی ڈیزائن ہو رہی تھی تو مسلم لیگ نون نے پہلے میرا خیال کوئی 7 نام طے کیے، اس کے بعد پھر 9 ہو گئے، پھر 11 ہوئے، پھر 13 ہوئے۔ لیکن شروع میں ابتدا میں جو چیز ہمیں لگ رہی تھی وہ یہ تھا کہ شاید مریم نواز نہیں ہوں گی، لیکن دو روز کیونکہ جو جاری کیے تھے مریم اورنگزیب نے نام، ان میں پہلے جو 7 نام اس ان میں نہیں تھی مریم۔ ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو یہ ایک تو سچی بات یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے اندر یہ تو اب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ 2 واضح نیریٹو کے لوگ ہیں، ایک میاں نواز شریف مریم نواز اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ ہیں شاہد خاقان اور پرویز رشید جو بھی ہیں دیگر، اور بھی مقصد یہ عوامی سطح پر بھی ان کا موقف پاپولر ہے۔ ہاں، دوسری طرف شہباز شریف ہیں جو ان کا بھی اپنا ایک مضبوط مکتبہ فکر کے لوگ نون لیگ کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ ٹیکنک یہ ہوئی تھی کہ جب بلاول بھٹو نے فون کیا میاں نواز شریف کو لندن، تو گیم چینج ہو گئی۔ گیم چینج ہوئی، پھر پیپلز پارٹی نے ہی کہا کہ نواز شریف ورچوئل آئیں گے، خطاب کریں گے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے جس دن پیپلز پارٹی نے یہ بات جاری کی اسی دن احسن اقبال صاحب نے کہا کہ مریم نواز تو شریک ہوں گی لیکن نواز شریف کا فیصلہ نہیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کا دعویٰ ایسا نہیں کیا گیا، ظاہر چیزیں طے ہوئی ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد مریم نواز بھی آئیں، تو اب اس اے پی سی کا جو ویٹ ہے پچھلی جتنی اے پی سیز ہوئی ہیں اس سے نہ صرف تبدیل ہوا ہے، بڑھ گیا ہے، بلکہ اب کچھ امید بھی نظر آئی ہے۔ امید اب جو میاں نواز شریف نے ایک تو ڈیٹیلڈ خطاب کیا، ملک کے جو مسائل ہیں وہ حکومتوں میں رہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملک کے وزراء اعظم کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے، وہ انہوں نے ساری باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں یا خود آج کے ہی دن پیپلز پارٹی کے لیے بھی نہ صرف یہ بڑا چیلنج بن گیا کہ وہ جو میاں نواز شریف نے ساری باتیں کی اس کو کس طرح وہ آن کرے، اور یہی صورتحال خود میاں شہباز شریف کے لیے بھی پیدا ہو گئی کہ وہ کیا کرے۔ دیکھیں نا، میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، اب وہ نااہل بھی ہو چکے، وہ قانون کے بگوڑے بھی قرار دیے جا چکے، ان کے پاس حاصل کرنے کے لیے گوانے کے لیے کچھ نہیں ہے اب۔ حاصل کرنے کے لیے بہت ہے لیکن گنوانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک تو یہ طے ہو گیا کہ وہ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ وہ آ نہیں رہے، یہ طے ہو گیا، کوئی ان کو ہتھکڑیاں ڈال کر انٹرپول کے ذریعے لے آئیں۔ اچھا، میاں صاحب نے کہا کہ اے پی سی جو بھی فیصلہ کرے گی شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ انہوں نے شہباز شریف کو امتحان میں ڈالا ہے۔ تو شہباز شریف نے کیا اس طرح نہیں کیا کہ نہ پائن نہ نہیں، شہباز شریف سے کس طرح امید رکھیں گے کہ نہیں بھائی سر، ایک قدم یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی شیخ رشید کچھ دنوں یہ سے ویسے جوک نہیں تھا یہ میاں صاحب کا؟ جوک نہیں تھا،
उन्होंने उनको इम्तिहान में डाला। और शहबाज शरीफ आप समझते हैं कि कदम शहबाज कदम के नहीं, साथ मिला के चलेंगे शहबाज APC नहीं के नहीं साथ? चल शहबाज शरीफ के साथ इशू ये है कि उनके बेटे जेल में हैं, वो कोरोना भी हो शहबाज गया शरीफ है। बीमार हो जाएंगे मेरा ख्याल है फिर से। बीमार हो भी जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हुकूमत का जो रिएक्शन है ना नवाज शरीफ की तकरीर के बाद, वो उतना ही शदीद होगा नून लीग के लिए। नून लीग के लिए, सबके लिए। हाँ हाँ। अब पीपल्स पार्टी का तो इशू ये है कि वो सिंध हुकूमत अपने साथ भी रखे हम्म, और मियाँ नवाज शरीफ के नैरेटिव भी चले, नैरेटिव के ऊपर भी चले। और जिस तरह जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में कुछ बातें की, लेकिन उनकी तकरीर कोई इतनी डिटेल नहीं थी जितनी नवाज शरीफ की थी, और वो ऑलरेडी पहले लिखी हुई और सोच समझ कर तैयार की गई तकरीर है। उन्होंने तो बलोचिस्तान हुकूमत के गिराने के जिम्मेदारों का तयन कर दिया, बता नहीं वो दिया, उन्होंने सेनेट तयन का। नहीं वो उन्होंने तयन ये हमारे लिए खुद नया इंकशाफ था, क्योंकि नून लीग कहती रही कि आसिफ जरदारी ने ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग की थी बलूचिस्तान में, उनकी हुकूमत गिराई। हाँ। लेकिन आज जब आसम सलीम बाजवा का नाम उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इसलिए गिराई गई ताकि सेनेट के इलेक्शन मैनेज किए जा सकें, तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ओपन किया। और मेरा ख्याल है कि एक लीडर अगर इस तरह हौसले से बोल सकता है, और वो भी पाकिस्तान से बाहर ही बोल सकता है, इस मुल्क के अंदर तो नहीं बोल सकता। दूसरी जो चीज़ हुई वो ये हुई कि तमाम टीवी चैनल्स ने हुकूमत की धमकियों के बावजूद भी उनको ऑन एयर किया। कहा यह जा रहा है कि जब आसिम सलीम बाजवा का नाम आया तो फिर उसको कट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो चीज़ें नहीं चलाई गई। लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ का खिताब चला। ये अपोजिशन की अभी तक की जो सूरत हाल APC है की उसमें बहुत बड़ी APC के क्या तवक्कुआत क्या हैं? बड़े फैसले होंगे, नवाज शरीफ को बिलावल लाइन पे ले आए, जरदारी साहब को ले आए, मरियम को ले आए, तो ये वेट तो बढ़ गया है APC का, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या तवक्कुआत कर रहे हैं? कोई बड़ा फैसला होगा, उस पर फिर अमल दरामद भी होगा, कोई हुकूमत गिराने का फ़ैसला होगा, इस्तीफ़ों का फ़ैसला होगा, तहरीक अदम एतमाद होगा, क्या आपको नज़र आ रहा है? या 4 जो APCs पहले हो चुकी हुई हैं उन जैसा ही नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन होगा? इस बार जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने सबको इम्तिहान में डाला है, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन के ऊपर भी इतनी ही तनकीद होती हुई हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। इसीलिए कि लोग कहते हैं कि यार इस मुल्क में तय करें कि चलाना किसको है इस मुल्क को। यही बात मियाँ नवाज शरीफ कर रहे थे। मुशर्रफ का भी जिक्र किया, इस तरह उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म को पता ही नहीं चलता था कि बारों बार ऊपर से चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर ये सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे दें, अगर कोई बहुत बड़ा फ़ैसला इस वक्त कर लें, जिस तरह इस्तीफ़ाओं का फ़ैसला है कि कौमी असम्बली से पूरी अपोजिशन अगर रिज़ाइन कर जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर हुकूमत का बचना मुश्किल हो जाए। लेकिन नवाज शरीफ तो कह रहा है हुकूमत हम इमरान खान के साथ जंग नहीं है, जंग उनके साथ है जो इमरान खान को लाए हैं। जाहिर है तो हुकूमत गिराने से क्या होगा? नहीं, ये पहला कदम होगा ना। जाहिर है कि फिर उसके बाद आपको सिस्टम चलाना है, तो जो फरीक हैं वो आएंगे, बात करेंगे आपसे, फिर तय होगा ना कि क्या करना। लेकिन इतना दिल गुर्दा जो यहाँ पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, सवाल ये है कि क्या उनमें है? इसके लिए आपको आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इससे पता चल जाएगा, और उनके जो फैसले हैं वो, तीसरा उनके ऊपर अमल दरामद कितना होगा, 3, चौथा ये कि क्या मुल्क में कोई बड़ा हादसा या ख़दशा है, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस पूरे जो अपोजिशन की जो कोशिशें हैं उसको तहस नहस करने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी होगी। लेकिन अगर अपोजिशन एक स्टांस पर आ जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। हम APC के ब्रीफिंग का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। ब्रीफिंग जब होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव ब्रीफिंग भी आपको सुनाऊँगा। उम्मीद है प्रोग्राम ये भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।